कोई नहीं. If I click on create, it says me required. It says me required. How this message is displayed? If I go back to my view source page, I have got few options in my list. That it says that input type text company name અને નીચે એક span tag છે, class field validation error, text changer, validate data validate message from for company name, message replace true અને required આપણને મેસેજ. તો કંપની નેમની સામે આ વસ્તુ ડિસ્પ્લે થવી જોઈએ. જો એ ન હોય તો empty હોય તો in short. So this is possible because of this scripts, and these scripts are added. Suppose આને પણ comment કરી દઉં હમણાં, અને if I go back to my create page or create view, મને નીચે 3 validate add કરેલી જોવા મળે છે. After div tag I have added this scripts or included these scripts in my view, and because of which it gives me validation message. હું પહેલાની અંદર એરર શું છે એ જોવા નથી જતો, એ આપણે પછી શોર્ટ આઉટ કરશું, પણ પહેલાં આપણે આપણું ટોપિક પૂરો કરીએ અને પછી જોઈશું. આપણે મારી ઈચ્છા છે પહેલાં યુનિટ પૂરો કરીએ અને પછી આપણે કન્ટિન્યુ કરીએ. સેકન્ડ પોઈન્ટ ઇઝ, so it was required and here it displays only required message. If I go back to my model, in model within this customer class I have added this required message required. I can say company name is mandatory. Same way I can add this message to each and every option. Contact name is compulsory. Then comes postal code, fax. These things are not required, but still we say address is mandatory. Now this was for required. We have got other options also like max length and min length. We can specify max length, and along with that we can give error also. Suppose in company name, if I specify one more attribute, that is max length, within this max length I can first of all specify how much maximum width I want. I want 30 or I will say 20 initially, and along with that I want to give error message also. So comma and then give error message equal to, we can say number of characters allowed max 20. So this was for max length. Even I can add one more. lab चालू है भी पता है. हाँ, main length, and then I can specify 5 comma error message equal to minimum 5 characters. I will compile and restart it again. As it is a class file, we need to build it again. I have removed most of the code from here, so I need this. Okay, company name was only there, isn't it? In class file I had modified class file,
for company name itself. So if I say 1 2 3 and say create, company name is mandatory. Here, why does it say that object reference not set to an instance or object? Because it doesn't find any customer ID. And for normally for this customer ID, we need this message, or I need this object. અહીંયા ઓબ્જેક્ટ હોય તો જ મારું કામ થાય, બાકી થાય નહીં. એટલે હું અહીંયાથી જે આપણો કોડ છે કંટ્રોલરનો એની અંદર હું જેને ચેક કરીશ તો એ મને ક્રિએટની અંદર શું આપે છે, ઓબ્જેક્ટ કોઈ જતો નથી, તો એની જગ્યા પર એક ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરીને મોકલી શકું છું. ઓર what I can do is that instead of this edit for, I will say, or I don't need this in case of create, so I will comment it, and in place of this it is simple text box. So for in place of edit for, I will say text box for this, and I can use this text box for and text box, both methods. Here it says that we need other attributes also, or this is not possible. So what I will do is text box, and then within this it has got 7 overloaded methods. First is string name, that is contact title. Second overload method says that it specifies the value for it. Third says specifies HTML attributes, and here string name and object value and string format. So in place of this, I can specify string name and attributes, HTML attributes. It will display message for this or it will display simple text box for this contact title. Edit for જ્યાં જ્યાં પણ હશે ત્યાં મને error બતાવશે. Why? Because it generates automatically control for this particular property of class. મારે કયો કંટ્રોલ જનરેટ કરવાનો એને કેવું પડતું, એ ઓટોમેટિકલી જનરેટ કરી નાખે છે. અહીંયા કોન્ટેક્ટ નેમ કેમ બતાવે છે? કારણ કે કોન્ટેક્ટ નેમ મેં કેવું આપ્યું છે, સ્ટ્રોંગલી બાઇન્ડ બતાવ્યું છે, સ્ટ્રોંગલી ટાઈપ છે. એની જગ્યા પર જો હું કોન્ટેક્ટ ટાઇટલ લઈ લઈશ અથવા ટેક્સ્ટ બોક્સ ફોર કાઢી નાખું અને ખાલી કોન્ટેક્ટ નેમ સ્ટ્રિંગ જ આપી દઉં, તો ઇટ વિલ જનરેટ અ ટેક્સ્ટ બોક્સ વિથ આઈડી ઇક્વલ ટુ કોન્ટેક્ટ નેમ અને નેમ ઇક્વલ ટુ કોન્ટેક્ટ નેમ. બીજામાં પણ એરર આવશે. Okay, here also it specifies that
એ ટેક્સ્ટ બોક્સ જનરેટ કર્યું પણ પાછળ એને શું વેલ્યુની જગ્યા પર આપણે એટ્રીબ્યુટ આપ્યું એટલા માટે આવું સ્પેસિફાય કરી દીધું એને. So here it is. In case of controller, I will create one object and without any error it will work. કોઈ ઇશ્યુ આવશે નહીં. આ સાદું ટેક્સ્ટ બોક્સ છે એટલા માટે અહીંયા આવું બતાવે છે. ધીસ આર સ્ટ્રોંગલી બાઇન્ડ. આ બધું કેવું કર્યું છે? સ્ટ્રોંગલી બાઇન્ડ કરેલું છે. ઇફ આઈ સે ક્રિએટ, it says and contact name is compulsory, address is mandatory. If I stop this and again change my view from simple text box to my company name, edit for method, using edit for method or extension method of HTML helper class, say company name, અને આ કોને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે? અહીંયા તમે જે મોડલ આવ્યો એને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે કે તમે ત્યાંથી જે ઓબ્જેક્ટ આ મોકલ્યો એને અંદર આવ્યો અને એને એક્સેસ કરવો હોય આપણે તો આ વેરિયેબલ થ્રુ આપણે એક્સેસ કરી શકીએ છીએ. ઇફ આઈ રન ધીસ અગેન, and automatically generate karu text box. If I click on this, company name is mandatory, contact name is compulsory. Now I go back again to my class and uncomment this. Minimum 5 characters, and if I put more than that, it says number of characters allowed max 20. It works directly as soon as I exceed or invalidate my validation. મારા વેલિડેશનને ખોટું કરું છું, જે વેલિડેશન કન્ડિશન મૂકી છે જેવી ખોટી પડે તરત મને મેસેજ આપી દે છે ઓન ધ સ્પોટ. અને અહીંયા ક્લિક કરીશ એટલે સબમિટ નહીં થાય મારું. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર ટુ યુ. મેક્સ લેન્થ, મીન લેન્થ, હું બધા એટ્રીબ્યુટ્સ એકમાં સ્પેસિફાઈ કરી શકું છું. મેં જેમ અલગ અલગ અહીંયા લખ્યા છે કસ્ટમરની અંદર રિક્વાયર્ડ ને મેક્સ લેન્થ, આઈ કેન સે રિક્વાયર્ડ અને આને કાઢી નાખું ખાલી. તો પણ ચાલશે. આવી ગયો ખ્યાલ બધાને? એકમાં જ બધા એટ્રીબ્યુટ્સ લખી દઈએ. પણ જો આ રીતે લખીએ આપણે તો ઇટ મેક્સ અવર લાઈફ ઇઝી ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે ભાઈ શું હતું. Now we go back to our again. We have seen key, we have seen mean length, max length, string type length. These are almost same. આ હું નંબર્સ ઉપર પણ આપી શકું છું કે મેક્સિમમ લેન્થ કેટલા કેરેક્ટર્સ, મિનિમમ મેક્સિમમ લેન્થ આપણે ત્યારે આનો યુઝ કરી શકીએ. અને સ્ટ્રિંગ લેન્થ જ્યારે આપવાની હોય ત્યારે હું આનો પણ યુઝ કરી શકું. સ્ટ્રિંગ લેન્થ ઓફ એડ્રેસ should not exceed 200 characters. So in place of this I can specify string length maximum length 200 characters, comma, error message, address should not be more than 200 characters. Here we complete our square bracket. That's it. Then data type. Here I don't have any
specific column to specify data type. અહીંયા બધા string type ના છે એટલા માટે જો અલગ એક ક્લાસ ક્રિએટ કરવાની વાત કરું છું. First of all, I would like to see what is there in other classes. અહીંયા date time મને મળી રહેશે, byte મને નહીં ચાલે, reports to integer. If I take this and if I generate integer ship freight date time છે, employee id છે, ઓકે હું એમ્પ્લોય લઈ લઉં અને પછી આપણે આગળ કામ કરીએ. If I generate controller of employee class, okay, so my this part is clear. અહીંયા index method get હતી એની અંદર શું કર્યું જોયું તમે, employee id ની અંદર એક select list પણ મોકલ્યો. Now if I open this in root.config, I change it to employees method, and if I start this, एक માટે રન કરે कर दिए कमेंट है. લાસ્ટ નેમ નલેબલ હશે એટલા માટે અમુકના લાસ્ટ નેમ હશે જ નહીં એટલા માટે આપણને એ ઇફેક્ટ બતાવે. Now if I open this again it has started giving us an error કારણ કે અહીંયા આપણે employee controller class ની અંદર we are not passing any object, so we will create one object employee equal to new employee and we will pass this employee object in our view. If I click on create view, it has generated a view for me, and here reports to whom, this is a drop down and this is generated using this view back reports to option. આપણે શું કર્યું, એક સિલેક્ટ લિસ્ટ બનાવ્યું અને સિલેક્ટ લિસ્ટ ફેચ કરી લિસ્ટની અંદર શું શું પાસ કર્યું, વી હોવ પાસ્ડ એક એમ્પ્લોઈઝનું પૂરેપૂરું લિસ્ટ પાસ કર્યું છે db.employees બધા એમ્પ્લોઈઝ આવી ગયા અને એની અંદરથી મારે એની વેલ્યુ તરીકે શું ડિસ્પ્લે કર્યું, એમ્પ્લોય આઈડી અને નામની અંદર લાસ્ટ નેમ એનું ડિસ્પ્લે કર્યું. એટલા માટે મને અહીંયા આવું લિસ્ટ જોવા મળે છે, ફક્ત નામ છે. નાઉ ઇન વ્યૂ વોટ ઇટ હેઝ ડન, વ્યૂમાં શું કર્યું એણે, ઇન્ડેક્સ વી ડોન્ટ વોન્ટ ધીસ, ઓર્ડર્સ નહીં જોઈએ, કસ્ટમર CS ક્રિએટ નહીં, લેઆઉટ નહીં,
Okay, we move on to reports 2. Photo reports 2. edit 4 ની જગ્યા પર એને શું યુઝ કર્યું છે? ડ્રોપ ડાઉન લિસ્ટ. ડ્રોપ ડાઉન લિસ્ટની અંદર એને ડ્રોપ ડાઉનનું આઈડી આપ્યું report 2. સેકન્ડ એન્યુમરેબલ લિસ્ટ એને સ્પેસિફાઈ કર્યું. કોઈ લિસ્ટ છે અહીંયા? નથી અહીંયા, તો એને શું આપ્યું? નલ આપ્યું અહીંયા. અને છેલ્લે HTML એટ્રીબ્યુટ આપી દીધું form 2. આ છે ક્રિએટનો પાર્ટ. તો અહીંયા ડ્રોપ ડાઉન લિસ્ટ સીધું બાઇન્ડ થઈ જશે reports 2 કરીને વ્યૂ બેગમાં જે આવ્યું એની સાથે. This is something wrong. Yes, reports 2 પેલાની સાથે અહીંયા બાઇન્ડ થઈ જશે. Is this clear? હા કે ના? અને જો મારે સ્પેસિફાઈ કરવું હોય એક્સપ્લિસિટલી અહીંયા, તો અહીંયા એન્યુમરેબલ લિસ્ટ આખું સ્પેસિફાઈ કરી શકું છું. ન્યૂ કરીને સિલેક્ટ લિસ્ટ. સિલેક્ટ લિસ્ટની અંદર મારે જે પણ પ્રોપર્ટીઝ મેં અહીંયા સ્પેસિફાઈ કરી છે કંટ્રોલરની અંદર, db.employees, એમ્પ્લોય આઈડી, લાસ્ટ નેમ, તો અહીંયા પણ સ્પેસિફાઈ કરી શકું છું. વ્યૂ બેગમાં પાસ કરવાની જરૂર નહીં. પણ db.employees નહીં આવે ત્યાં મોડલ પાસ થયેલું છે, એક બ્લેન્ક ઓબ્જેક્ટ પાસ થયું છે, એટલા માટે મને અહીંયા આખું પૂરું લિસ્ટ મળશે નહીં. એની જગ્યા પર હું વ્યૂ બેગની અંદર જે પણ છે આઈટમ અહીંયા બાઇન્ડ કરી શકું છું. સિલેક્ટ લિસ્ટ કસ્ટમર યુઝ કરી લઈએ. reports 2 કરીને આપણે જે આઈટમ આપી એને શું કર્યું? અહીંયા એક લિસ્ટ તરીકે અહીંયા મૂકી દીધું. સિલેક્ટ લિસ્ટ એમાં પણ છે, તો એ સિલેક્ટ લિસ્ટમાં કન્વર્ટ કરીને અહીંયા આપી દીધું. ઇટ ઇઝ નોટ સ્ટ્રોંગલી ટાઈપિંગ, ડાયનેમિક ટાઈપિંગ આવે ને વ્યૂ બેગની અંદર, એટલા માટે મારે એને અહીંયા કાસ્ટ ઓપરેટરનો યુઝ કરીને અહીંયા મારે એને કન્વર્ટ કરવું પડ્યું. અને પછી ફોર્મ HTML એટ્રીબ્યુટ્સ એની ક્લાસ સ્પેસિફાઈ કર્યો, ન્યૂ ક્લાસ ઇક્વલ ટુ ફોર્મ કંટ્રોલ. આ સ્પેસિફાઈ કરીને પણ આપણે રન કરીએ તો પણ સેમ ઇફેક્ટ આપણને જોવા મળશે. આવી ગયો ખ્યાલ બધાને? અને અહીંયા જે લાસ્ટ નેમ આવે છે એની જગ્યા પર હું ફર્સ્ટ નેમ આપવા માંગું તો પણ થાય. તમારા અહીંયા જે પણ એટ્રીબ્યુટ્સ છે એમાંથી તમે યુઝ કરી શકો છો. આઈ કેન યુઝ ફર્સ્ટ નેમ ઓલ્સો. મને લાસ્ટ નેમ નથી ગમતું તો અહીંયા ફર્સ્ટ નેમ આપીને ફર્સ્ટ નેમ સાથે બાઇન્ડ કરીશ. દેખાશે ફર્સ્ટ નેમ, પણ એની વેલ્યુ શું હશે? હંમેશા એમ્પ્લોય આઈડી હશે. એટલે જ્યારે ઇન્સર્ટ થશે રેકોર્ડ તો એ રિપોર્ટ્સ 2માં શું હશે? એમ્પ્લોય આઈડી સ્ટોર કરેલો હશે. એ કઈ ટાઈપની છે? ઇન્ટીજર ટાઈપની. નાઉ વી કમ બેક ટુ આર ડેટ પ્રોપર્ટી. આ ડેટ છે ને, હવે ડેટા ટાઈપ મારે અહીંયા સ્પેસિફાઈ કરવાની છે. સપોઝ એની એજ હું મૂકું, એમ્પ્લોય ક્લાસ છે, હિયર આઈ હેવ ગોટ ડેટ. તો ઇટ ઇઝ, ઇફ ઇટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ આઈ વિલ સે required birth date, and in place of this error message equal to mandatory bracket complete. Now here I can say data type dot, or within bracket, sorry, data type dot what kind of date it is? date. અને અહીંયા કમ્પ્લીટ કરું. બેની અંદર ડેટ ટાઈપ આપી અને હવે રન કરવાની કોશિશ કરી. આના સિવાય બીજું ક્યાંય ઇન્ટીજર હતું? એક અહીંયા ઇન્ટીજર છે, હું અહીંયા એક બીજી નાખી દઉં છું પ્રોપર્ટી, બટ ધીસ વિલ નોટ વર્ક. ઓકે, વાંધો નહીં, આને રન કરીને જોઈએ, ડેટા ટાઈપ ખાલી સમજી લઈએ. ઇફ ઇટ ઇઝ ઇન્ટ, ઇટ વિલ ગીવ યુ અ ન્યુમેરિક ઇનપુટ ઓનલી. HTML5 ની અંદર આપણી પાસે ઘણા બધા ઇનપુટ ટાઈપ્સ છે.
HTML4 માં નથી, કારણ કે તમે ટેક્સ્ટ ને લેબલ ને બધું અલગ અલગ વસ્તુ સ્પેસિફાઈ નહોતા કરી શકતા, જ્યારે અહીંયા થઈ શકે છે. Can you see this? Date type is automatically created. દેખાય ચેન્જ બધાને? ડેટ ટાઈપમાંથી શું થાય છે? હા કે ના? એટલે છે કે હોઈ ગયું? હા. So with the help of this data type we can specify what kind of control will be generated for this particular property. પ્રોપર્ટી કઈ છે આપણી? ડેટ માટે. મેં અહીંયા ડેટ છે તો મેં ખાલી કીધું ડેટ ટાઈપ છે. જો સ્ટ્રિંગ હોય તો એના માટે ટેક્સ્ટ બોક્સ જનરેટ કરશે. જો ઇન્ટીજર કોઈ ટાઈપ હશે આના માટે કોઈ જનરેટ નતું, કારણ કે આ કી છે અને આઈડી જ્યાં હશે ત્યાં બાય ડિફોલ્ટ એ કી સમજી લેશે. હું અહીંયા કી સ્પેસિફાઈ કરી શકું છું, બટ ઇટ ઇઝ નોટ રિક્વાયર્ડ, કમ્પલસરી નથી. પહેલાં જરૂરી હતું, હવે ઓટોમેટિકલી સમજી જાય છે. તો અને સ્ટ્રિંગ ટાઈપ જ્યાં જ્યાં પણ હશે ત્યાં ઓટોમેટિક ટેક્સ્ટ બોક્સ તો ટેક્સ્ટ એરિયા જનરેટ કરશે. ટેક્સ્ટ એરિયા જનરેટ કરવો હોય, સપોઝ ધીસ ઇઝ એડ્રેસ, તો હું અહીંયા સ્પેશિયલી આપી શકું છું કે ડેટા ટાઈપ ડોટ મલ્ટીલાઇન ટેક્સ્ટ બોક્સ. તો અહીંયા મલ્ટીલાઇન ટેક્સ્ટ બોક્સ જનરેટ થશે એટલે ટેક્સ્ટ એરિયા જનરેટ થશે. Now if it is postal code, then it should be integer value only. Compulsory કેવી હોવી જોઈએ? Integer value હોવી જોઈએ. પણ એમાં પણ ફોર્મેટ્સ તમારે સ્પેસિફાઈ કરવા. યુ કેન સ્પેસિફાઈ ફોર્મેટિંગ સ્ટ્રિંગ ઓલ્સો, કે આ જ ફોર્મેટ પ્રમાણે એન્ટર થવું જોઈએ, બીજા ફોર્મેટ પ્રમાણે નહીં. તો વી કેન ડુ ધેટ ટુ. છે ટેક્સ્ટ એરિયા. સો for each and every control you can decide what kind of control will be generated for a particular property. આ પ્રોપર્ટી માટે કઈ ટાઈપનો કંટ્રોલ જનરેટ કરવાનો એ તમે ડેટા ટાઈપથી પણ સ્પેસિફાઈ કરી શકો છો. કારણ કે તમે જ્યારે ક્રિએટ વ્યૂ જનરેટ કર્યો ત્યારે તમે કઈ મેથડ યુઝ કરી છે? એડિટ ફોર યુઝ કરી છે. જ્યાં જ્યાં પણ એડિટ ફોર હશે ત્યારે ત્યાં ઓટોમેટિક જનરેટ કરે છે કંટ્રોલ. એડ્રેસ જોયો તો ઇટ ઇઝ એડિટ ફોર, હાયર ડેટ ઇટ ઇઝ એડિટ ફોર, અને બર્થ ડેટ ઇટ ઇઝ એડિટ ફોર. તો એડિટ ફોર શું કરશે? કઈ એની ડેટા ટાઈપ છે પ્રોપર્ટીની કઈ ડેટા ટાઈપ છે એ પ્રમાણે ઓટોમેટિકલી અહીંયા કંટ્રોલ જનરેટ કરશે. તમારે આની મદદ ન જોઈતી હોય અથવા આનો એડિટ ફોરનો યુઝ ન કરવો હોય તો તમે શું કરો? યુ કેન એક્સપ્લિસિટલી સ્પેસિફાય ડેટ એડિટ HTML ડોટ અને પછી તમે ટેક્સ્ટ બોક્સ અગર ટેક્સ્ટ બોક્સ છે, ટેક્સ્ટ એરિયા છે, ચેક બોક્સ આવશે, પછી આવશે રેડિયો બટન આવશે, પાસવર્ડ છે, પાસવર્ડ ફોર છે, નેમ ફોર લેબલ આવશે, બીજું કંઈ નહીં આવે, લેબલ ફોર આવશે, આઈડી ફોર છે. સો there are so many controls or methods, extension methods available of this HTML object class object. This is object which is readily available and it is from HTML helper class. HTML helper class માંથી આવે અને એની આપણે આ મેથડ્સનો યુઝ કરી શકીએ. બટ મોસ્ટ ફ્લેક્સિબલ ઇઝ ધીસ એડિટ ફોર, કારણ કે હું અહીંયા ખાલી ટાઈપ સ્પેસિફાઈ કરું છું અને અહીંયા મારા માટે ઓટોમેટિકલી વ્યૂ એ કંટ્રોલ જનરેટ કરી આપે છે કે આ ટાઈપની વેલ્યુ છે તો આના માટે આ ટાઈપનો કંટ્રોલ જોઈએ. અને બીજું આનો ફાયદો રેઝરનો એ છે, આપણે રેઝર જોઈએ ત્યારે જોઈશું, ચાલો છોડો અત્યારે. સો સેમ વે વી ગોટ વેલિડેશન મેસેજ ફોર. હું જેની એરર મેસેજીસ આપીશ એ બધા એ કેપ્ચર કરશે અને અહીંયા સ્પેસિફાઈ કરી દેશે. હું જે અહીંયા વ્યૂ સ્ટેટ જોઈશ ને, વ્યૂ સોર્સ ચેક કરીશ તો મને ખ્યાલ આવી જશે કે હાયર ડેટની અંદર કે કોઈ પણ કંટ્રોલની સામે એને ઓટોમેટિક વેલિડેશન મેસેજીસ એડ કરી દીધા છે ને. અને એ ટાઈમે જ દેખાશે જ્યારે વેલિડેશન ટ્રુ થશે. ડેટા મેસેજ જ્યારે રિપ્લેસ કરવાનો છે ત્યારે ટ્રુ થઈને રિપ્લેસ કરી દેશે ભાઈ આની ડેટા ટાઈપ આ હોવી જોઈએ. ધ ફિલ્ડ હાયર ડેટા ડેટ મસ્ટ બી ડેટ. હું અહીંયા બીજું કંઈ એન્ટર કરીશ ને તો પણ એ ચલાવશે નહીં. It is generating HTML5 date control which is very lightweight. એકદમ લાઇટવેટ છે એટલે તમારે આમાં બહુ ચિંતા કરવાની રહેશે નહીં. મંથ અને યર પણ તમને મળી જશે. અને સોર્સમાં જઈને ચેક કરીએ તો ઇટ ઇઝ સિમ્પલ ટાઈપ ઓફ ડેટ. એની ટાઈપ કેવી છે? ડેટ છે. એ રીતે હું ટાઈપ ઇન્ટ આપી શકું છું, ટાઈપ ફ્લોટ આપી શકું છું વિચ વિલ એક્સેપ્ટ ઓનલી ડેસિમલ વેલ્યુઝ. તો આવી ઘણી બધી અલગ અલગ ટાઈપ્સ HTML5માં છે વિચ મેક્સ યોર ડિઝાઇન વેરી ઇઝી. અને આ જ વસ્તુ હું સિમ્પલ કંટ્રોલ પણ બનાવીને મૂકી શકું છું. અહીંયા મેં
આ રીતે બર્થ ડેટ મૂકી છે સપોઝ, તો એની જગ્યા પર હું સિમ્પલ કંટ્રોલ મૂકી દઉં, ઇનપુટ ટાઈપ ઇક્વલ ટુ, કેન યુ સી ધીસ, મારે ઈમેલ જોઈતો તો ઈમેલ લખી શકાય છે, ખાલી મંથ અને ડે જોઈતો હોય તો મંથ આવશે અને ડે આવશે, ડે મંથ time આવે છે, week આવે છે. So you can select multiple types of controls which are available by default in HTML5, and those types of controls are generated directly by this edit4 એને directly generate કરી આપે. તમારે યાદ રાખવાની જરૂર નહીં કે કયો control મારે આના માટે મૂકવો છે. We move on to next property, that is range. Enables you to validate whether the value of the property falls between a specified value of specified values. મેં અહીંયા મેક્સ બિન આપ્યું, એની જગ્યા પર મારે સપોઝ કોઈ નંબર છે તો નંબર મારી એજ હોય તો એજ મારી હંમેશા 18 to 40 ની વચ્ચે જ હોવી જોઈએ. તો આઈ કેન સ્પેસિફાઈ રેન્જ કે એને એજ એન્ટર કરી તો એજ શું હોવી જોઈએ, આ રેન્જની વચ્ચે હોવી જોઈએ. તો આઈ કેન યુઝ ધીસ રેન્જ attribute also. Regular expressions which we had learned in ASP.NET Web Forms, there we had a separate validation control for regular expression. Here we have got a attribute, અને આ એટ્રીબ્યુટની મદદથી તમે જેમ ઈમેલ પ્રોપર્ટી આપી શકો છો એમ અહીંયા પણ તમે રેગ્યુલર એક્સપ્રેશન સ્પેસિફાઈ કરીને તમે નંબર્સ અને ટાઈપ ઓફ ટેક્સ્ટ કે આલ્ફાબેટ્સ ઓનલી એન્ડ નંબર્સ ફોર ધ ફર્સ્ટ નેમ, પછી ફર્સ્ટ કેરેક્ટર શું હોવું જોઈએ આલ્ફાબેટ એ પણ તમે એનાથી સ્પેસિફાઈ કરી શકો છો. સો રેગ્યુલર એક્સપ્રેશન ઇઝ મોસ્ટ ફ્લેક્સિબલ એન્ડ ઇઝી ટુ યુઝ property which allows you to control user input in each and every sense. Next is bind this attribute specified field. ડિસ્પ્લે નેમ આપણે ઓલરેડી જોઈ ચૂક્યા છીએ કે ડિસ્પ્લે નેમથી શું થાય કે ભાઈ ડિસ્પ્લે ખાલી કેવું જોઈએ છે, આપણે ઇન્ડેક્સ હોય, લિસ્ટ હોય કે ક્રિએટ હોય કે એડિટ હોય કે ડિલીટ હોય, દરેકની અંદર જે લેબલ ડિસ્પ્લે થાય એ કેવું ડિસ્પ્લે થાય આપણે ડિસ્પ્લે નેમ થ્રુ જોઈ ચૂક્યા છે. બાઇન્ડ પ્રોપર્ટી અથવા એટ્રીબ્યુટ શું કહેશે કે ભાઈ મારે આ મોડલ બાઇન્ડિંગની અંદર આને ઇન્ક્લુડ કરવો છે કે નથી કરવો. હું સપોઝ ક્લાસ બનાવું અને ક્લાસ બનાવવામાં જે એમ કહી દઉં કે બાઇન્ડ ઇન્ક્લુડ ઇક્વલ ટુ ફોલ્સ, તો એ પ્રોપર્ટી માટે ક્રિએટમાં કોઈ ફિલ્ડ નહીં બને, ઇન્ડેક્સમાં નહીં બને, એડિટમાં નહીં બને અને ડિલીટમાં પણ નહીં બને. એ ફિલ્ડ ફક્ત ક્લાસમાં રહેશે, એ એટ્રીબ્યુટ એ પ્રોપર્ટી ફક્ત ક્લાસમાં અહીંયા રહેશે, અહીંયા એના માટે કંઈ જનરેટ થશે નહીં. અને છેલ્લે ડિસ્પ્લે ફોર્મેટ allows you to specify format for display. તમારે કઈ રીતે ડિસ્પ્લે કરવું છે એ તમે સ્પેસિફાઈ કરી શકો છો. આટલી પ્રોપર્ટીઝ ખબર પડી. આનાથી ઘણી બધી છે, આનાથી ઘણી બધી વધારે પ્રોપર્ટીઝ છે, પણ આટલી આપણને આવડે તો પણ આપણો પ્રોજેક્ટ આપણે ઇઝીલી કરી શકીએ. દેન કમ્સ ડેટા એનોટેશન સ્કીમાસ. આપણે ટેબલનો યુઝ કર્યો તો મારું ટેબલ આ જે ક્લાસ છે આ ટેબલ સાથે બાઇન્ડ થયેલું છે, તો મારે ઉપર શું કહેવું પડે, ટેબલ અને બ્રેકેટની અંદર પેરેન્થિસિસની અંદર ટેબલનું નામ સ્પેસિફાઈ કરવું પડશે. પછી કોલમ બાઇન્ડિંગ સ્પેસિફાઈ કરવું કે આ કોલમ છે ડેટાબેઝમાં, તો કોલમનો યુઝ કરવો પડે. વેધર ઇટ ઇઝ ઇન્ડેક્સ ઓર ફોરેન કી, આઈ નીડ ટુ સ્પેસિફાઈ ઇટ. સેમ વે કી પ્રોપર્ટી પણ તમે ભલે પહેલાંમાંથી મળતું પણ સ્કીમામાંથી પણ તમે યુઝ કરી શકો છો. વી હેવ ગોટ વન મોર પ્રોપર્ટી લાઇક બાઇન્ડ નોટ મેપ. હું કોઈ અહીંયા એક્સ્ટ્રા ફિલ્ડ એડ કરું, સપોઝ public age set. This is a property which is specific for this particular class only. Database માં આના માટે કોઈ કોલમ છે જ નહીં, તો અહીંયા શું આપી દીધું, not mapped. It is not mapped with any column in database. આવ્યો ખ્યાલ બધાને? આવી ગયો ખ્યાલ બધાને? હા કે ના? ડેટાબેઝમાં આના માટે કોઈ કોલમ નથી, એટલે આ મેપ્ડ નથી અંદર ડેટાબેઝમાં. બાકીના બધા કોલમ્સ ડેટાબેઝમાં મેપ થયેલા છે અને તમારે એની વેલ્યુઝ ત્યાં અપડેટ કરવાની છે. આની વેલ્યુ ફક્ત કેલ્ક્યુલેશન પર્પઝ માટે, તો કેલ્ક્યુલેટિવ કોલમ્સ હોય સપોઝ, તો એ તમે કેલ્ક્યુલેટ કરીને અહીંયા સ્ટોર કરવા માગતા હોય તો વેલ્યુ અહીંયા સ્ટોર થઈ જાય, પછી તમે ફરી બતાવી શકો. તો આ રીતે તમે એ જ ડિસ્પ્લે કરી શકો છો, પણ એ ત્યાં મેપ થશે નહીં. મેં જો પહેલાં આ રીતે ક્લાસમાં લખી નાખ્યું હોત અને પછી મેં જો
કંટ્રોલરને વ્યૂઝ જનરેટ કર્યા હોત તો આના માટે પણ એક ફિલ્ડ જનરેટ થઈ ગયું હોત. ઇટ ઇઝ નોટ મેપ્ડ વિથ ડેટાબેઝ બટ આઈ વોન્ટ ધીસ પ્રોપર્ટી ટુ બી ડિસ્પ્લેડ ટુ ધ યુઝર. યુઝરને મારે બતાવી છે તો આ આના માટે કંટ્રોલ જનરેટ થઈ જશે. આવી ગયો ખ્યાલ બધાને? હા સર. Okay. Yes, sir. So these are some properties which or data annotation attributes which we need to learn. અહીંયા એક સેમ્પલ આપેલું છે તમે એ પણ જોઈ શકો છો. ડેટા ફોર ડિસ્પ્લે ફોર્મેટ છે તો ડેટા ફોર્મેટ સ્ટ્રિંગ મારે કયા ફોર્મેટમાં જોઈએ છે? YYMMDT ફોર્મેટમાં જોઈએ છે તો અહીંયા સ્પેસિફાઈ કર્યું. અને એપ્લાય ફોર્મેટ ઇન એડિટ મોડ ઇક્વલ ટુ ટ્રુ. આ ફોર્મેટિંગ એડિટ મોડમાં પણ એપ્લાય કરો તો એડિટ મોડમાં પણ દેખાશે. આઈ કેન રિસ્ટ્રિક્ટ ધીસ ડેટ્સ. હું જે આ ડેટ ડિસ્પ્લે થાય છે આપણી એની અંદર DDMMYY છે એની જગ્યાએ પર ફોર્મેટ સ્પેસિફાઈ કરું કે ભાઈ DD-MM તો ખાલી ડેટ અને મંથ જ દેખાશે, બીજું દેખાશે નહીં. તો આ ડિસ્પ્લે ફોર્મેટ છે, અંદર આખી ડેટ દેખાતી હોય. સમજાય છે બધાને? એન્ડ હિયર આઈ એમ યુઝિંગ three attributes for a particular property of a class. તો એ પણ તમારું ચાલશે. This is a dynamic property which specifies name. ફર્સ્ટ નેમ અને લાસ્ટ નેમ બે કમ્બાઈન કરીને રિટર્ન કરે છે. તો આવી રીતે તમે તમારી પોતાની પ્રોપર્ટીઝ પણ બનાવી શકો છો. અને મેં જેમ આગળ એડ કરી એ જ એ રીતે તમે નોટ મેપ્ડ પ્રોપર્ટીઝ પણ એડ કરી શકો છો. એટલે ફ્લેક્સિબિલિટી તમારી પાસે પૂરેપૂરી છે. તમારે જે રીતે એડ કરવી હોય પ્રોપર્ટીઝ રીતે એડ કરી અને પછી તમારા વ્યૂઝ તમે ક્રિએટ કરો અને કંટ્રોલરની અંદર ડેટા પાસ કરો તો તમારું કામ બહુ સહેલું થઈ જશે. આટલી ખબર પડી ગઈ ડેટા એનોટેશન્સમાં? Yes, sir. Okay. હા સર. Okay. Now we go back to our razor. આને